बहुत सुना होगा कि रेत माफिया है, फार्मा माफिया, दवाई माफिया है, बट एक माफिया जिस ते किसी का ध्यान नहीं जाता वो है विद्या माफिया। 200 वाला सैट 2200 तो लैके 3200 तक दी किताबां स्कूलों च लवाइया जांदियां सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपसी फायदे वास्ते। ये जनरल नॉलेज दी किताबां च बॉलीवुड सैलीब्रिटी बारे भी पढ़ाया जाता। देखो जी, गुरुआं बारे दस्सण दी बजाय उन्होंने बॉलीवुड एक्टर दसे जाते कि किहड़े किहड़े है। जगह बना दी जाती है ताकि जवाक तो किताब के उत्ते ही लिखवा दो, अगली क्लास च ये जवाक किसी दे किताब किसी दे काम आवी ना। जितों कमीशन ज्यादा मिलता है वो अगले साल स्कूल वाले किताबां बदल देंगे हैं। हर मापे तो तुसी जे पूछोगे उस तरीके नाल अगर उहदा चेहरा लुको के पूछोगे तुसी तां ओह तुहानूं दसूगा कि असीं स्कूल दी पॉलिसी तो परेशान है। टीचर नूं क्या जांदा है कि तुसी ये 5-5 हज़ार दे सैट लवाओ फिर तुहाडीआं तनखाहां दित्तियां जाणगीआं, नहीं तां तनखाहां नहीं दित्तियां जाणगीआं। बच्चे नूं असीं मोबाइल कोरोना दे टाइम च बड़ी मुश्किल नाल असीं छड़ाए है हुण, तो ये तां आदत पा रहे हैं। इन्हां ने छोटियां छोटियां किताबां बनातियां। पहली गल तां इन्ने बच्चे किताबां स्कूले ले जाना बोझ पाना वैसे ही सही नहीं है। और जिमें जिमें क्लास अगे बढ़ती जाती है ये 5000 तक किताबां पहुंचदियां ने। स्कूलों दी एडमिशनां होण जा रही तो स्कूलों दी एडमिशनां जो प्राइवेट स्कूलों दी एडमिशनां होंदियां तां रौला बहुत पैंदा है स्कूलों की फीस नूं लैके, स्कूलों में हुंदी लुੱਟ नूं लैके। ते पंजाब दे अंदर जे बाकी माफी है तो एक एजुकेशन माफिया भी चल रहा है। एजुकेशन माफिया मापियां दी किस तरीके दे नाल लुੱਟ करदा है उस विषय ते गलबात करने लई साडे नाल एक माहिर ने। पहला तुहानूं दिखा दईए कि साडे अगे किताबां चढ़ीआं होईआं ने, किताबां दीआं तस्वीरां तुसीं देख लो। ये चैनल का मकसद अज ये है कि इन्हां राहीं भी अज तुहानूं असीं दिखाउणा है कि किस तरीके दे नाल सस्तियां किताबां नूं महंगियां करके वेचिਆ ਜਾਂਦਾ ते मापियां दी लुੱਟ हुंदी है। किवें इन्हां किताबां अंदरला सिलेबस साडे बच्चिआं नूं साडीआं आउण वालीआं नस्लां नूं तबाह कर रहा है। उस विषय ते गलबात करांगे। साडे नाल माहिर ने, असीं उन्हां दा नाम नहीं दस्सांगे, असीं उन्हां दी कोई पहचान नहीं दस्सांगे क्योंकि वो इस चीज़ नाल जुड़े हुए ने। तां करके वो ये चीज़ तो गुप्त रख के सारी जानकारी सानूं देणगे। उन्हां दा जिहड़ा चेहरा सब ब्लर किया जाऊगा क्योंकि वो साडे सूत्र ने, पर उन्होंने लैके असीं इसलिए आंदा कि उन्होंने कोल फैक्ट बहुत ने तो फैक्ट के आधार पर गलबात करनगे। आपां सब तो पहला सवाल तुहाडे नाल यही है कि ये किताबां दे विच लुੱਟ किवें हुंदी है, किवें लुੱਟਿਆ जा रहा है स्कूलों वालों? देखो जी, आपां बहुत सुनिया होगा कि रेत माफिया है, फार्मा माफिया, दवाई माफिया है, बट एक माफिया जिस ते किसी का ध्यान नहीं जाता लेकिन बच्चों के मापे बड़े परेशान ने, वो है विद्या माफिया जिन्होंने असी बुक्स माफिया कहा जा सकता है। हुण इस अद्धे घंटे की इंटरव्यू का भी समा बहुत घट है, जिन्ना टाइम आपां नूं मिलिया आपां मापियां दे सामने गल रखांगे, प्रशासन दे सामने गल रखांगे कि उन्हां दी इस वल नज़र मारनी बहुत जरूरी हुई पई है ताकि जिहड़ा मापियां दा खून चूसिया जांदा है वो ना चूसिया जावे। तो बहुत समेटन की कोशिश करूंगा, फैक्ट बहुत ने दसन वाले, बट जेडे जेडे मेन फैक्ट ने उन्हां तो आपां खुलासा करना शुरू करांगे जी। सब तो पहला आपां किताबां ते आ जाइए भी किताबां दे विच लुੱਟ किवें हो रही है। किताबां देखो जी, LKG UKG जिहड़ियां स्टार्टिंग वाली क्लासां अगर उन्होंने छड़ दिता जाए, हालांकि वह भी एक विषय लुੱਟ का बनया हुआ है, वो उत्ते भी मेरे को फैक्ट ने, बट आप स्टार्टिंग करते हैं जी पहली क्लास तो, फर्स्ट क्लास तो। एक होर मैं तुहानूं दसना चाहना है, ये मैं जिहड़ा साक्षात्कार रहा मैं तुहानूं इंग्लिश दे विच भी करवा सकदा सी, बट ओहदे नाल लोकां तक उन्नी गल नहीं पहुंच पानी सी। इस करके आपां पंजाब दे विच बैठे हां तां मैं पंजाबी च गल कर रहा हां, किते लोकां नूं इह ना लगे क्योंकि जिहड़े महकमे की आपां गल करन लगदे हैं वो एक इंग्लिश नूं हवा बना रखा है उन्होंने, अंग्रेजी नूं कि भई असीं अंग्रेजी च पढ़ाने हैं तो असीं बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ा रहे हैं, जे पंजाबी च पढ़ा रहे हैं तो इसदा मतलब तुसीं वधिया तरीके नाल नहीं पढ़ा रहे। तो मैं कहना चाहना है कि मैं पूरा इंटरव्यू इंग्लिश तुहानूं दे सकदा है, बट आपां लोकां तक गल पहुंचानी इसलिए पंजाबी च गल मैं शुरू करन लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपां गल करदे हां जी पहली क्लास तो एक तो हुंदी है जी स्टेट बोर्ड, जिवें पंजाब दा आपदा बोर्ड है, हरियाणे दा आपदा बोर्ड है, और एक सेंट्रल बोर्ड है जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE जिन्हों कहते हैं। अपने इत्थे स्कूलों के CBSE द्वारा बहुत ही सस्ते दामां ते किताबां मार्केट दे विच दित्तियां जांदियां ने। आ मैं तुहाडे सामने रख दी ने जी, ये पहली क्लास दीयां किताबां ने, 3 किताबां ने, 2-3 जिहड़ियां होर ने वो 94 विषय हुंदे आ वो भी लिया जा सकदियां ने। तुहानूं की लगदा जी जो मेरे कोल किताबां पईयां ने किन्ने रुपए दीयां होणगीਆਂ?
ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ CBSE ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 300 350 ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 20-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ, ਇਹ CBSE ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 600-700 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੈੱਟ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो 200 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ 2200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3200 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਵਾਕ 2200 ਤੋਂ 3200 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 5000 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਲਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2nd ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਲਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ CBSE ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ? ਵਿਸ਼ੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ ਤਾਂ CBSE ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ 94 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। CBSE ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਵਾਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ 300 350 ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ 2200 ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਨਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੋਝ ਪਾਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਇਹਦੇ 40 ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਡ ਕਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਔਰ ਚਲੋ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਆਲੀਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। 2nd ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਹ 2nd ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। CPU ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓ, 2nd ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ? ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਊਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਲੈ ਪਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੁੱਟ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਦੋ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ। ਬਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਦੇ, ਪਿੰਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, 80% ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ 80% ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20% ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 80% ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਪਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਡ ਲਾਤੇ ਜੀ, 200 ਰੁਪਇਆ, 130 ਰੁਪਏ, 140 ਰੁਪਏ, 140 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੀਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ, 2 ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊ, ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜੇ ਜੀ। ਹਰ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹਟਾ ਲਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਆਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀ ਆਹੀ, ਤਾਂ ਆਦਤ ਇਹ ਜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚੀਪਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਇੱਕ 4-5 ਕਲਰ ਪੇਜ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਨੇ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਜ ਜੀ ਰੰਗਦਾਰ ਲਾਤੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਚਮਕੀਲੇ ਜਿਹੇ ਦੇਤੇ, ਨਾਲ ਗੂੰਦ ਜੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਕੈਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਅੰਬ ਹੈ, ਆ ਕੇਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਆ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 20,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਪਊਗੀ ਜੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਓ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਗੀ। ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-5 ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ 4 ਸਕੂਲ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਕ ਇੰਨੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿ ਆ ਜੋ ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖਰੀਦੋ। ਔਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਥਰ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਡਬਲ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਦਾ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ कोरोना के टाइम बड़ी मुश्किल नाल असीं छड़ाए हैं हुण, तो ये तो आदत पा रहे हैं जी। जे स्कूल च बच्चा पढ़ूगा जाके 5 घंटे स्कूल च रहना है ते 3 घंटे आके घरे मोबाइल ते मत्था मारे हो, फिर जवाक दा फिजिकल पक्षों विकास कित्थों होगा? तो एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी ये किताबां बेचिया जांदियां कि थोड़े जवाक नूं असीं कोई नवीं चीज़ परोस रहे हैं जिहदी जरूरत नहीं है। एक होर अजकल बहुत चलिएगा एप्लीकेशन आई हैं एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਐਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਲਿੰਕ ਅਪ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, बढ़िया बन रही है, क्योंकि बड़ा ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ जी, अपनी क्या जाता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या जाता है। मान लो एक तुसी छोटे लेवल ते फैक्ट्री शुरू कर दियो तो उत्थे तुहानू एक प्रोडक्ट 1000 रुपए दा मिलदा है जी, ठीक है, 1000 रुपए दी कॉस्ट है, तुसी 1200 दा बेचदे हो। अगर बहुत वड्डे लेवल ते फैक्ट्री लाने हो तुसी तो वो तुहानू कॉस्ट रह जांदी है 200 रुपए दी, तो तुसी 1200 दी बेचोगे कि 200 तो घट बेचोगे? सही है। जे तां तुसी 200 तो 300 400 बेचदे हो, तुहाडा भी प्रॉफिट हो गया। अगर तो इस लेवल नाल इस तरीके नाल देखा जाए कि जी बहुत लोगों तक विद्या पहुंच रही है, और क्योंकि वड्डे लेवल ते पहुंच रही है तो उसदा रेट घटाया जा सकता है। बट अगर वो वड्डे लेवल ते पहुंच के भी वही रेट रखते हैं, फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वास्ते काम कर रहे हैं, उन्हां दा पढ़ाई नाल कोई लेना देना नहीं है जी, पढ़ाई नाल लेना देना नहीं है। हुण इसदा हल की है? तुहानूं लगदा कि सरकार, हुण नवीं सरकार आई है, पहलां सरकारां सीगीआं, चलो कहंदे सी मिल के सरकार कहंदी है कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो जी, देश च तीसरी क्रांति की लोड़ है। हरी क्रांति आई, ठीक है, फसलों को लैके, चिट्टी क्रांति आई दुध को लैके, विद्या क्रांति की बहुत लोड़ है।
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨ ਚੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ इनको मतलब जी इंस्पैक्शन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। हालांकि कहते यही है कि असं दूसरी NCERT दी किताबां लवा रहे हैं बट अंदर खाते दूजियां लवाइयां जांदियां और स्कूल च भी सारियां किताबां नहीं मंगवाते जवाब तो क्योंकि फड़े जाएंगे जी क्योंकि कहते तो यही है कि असं जो महकमे ने दसे वही है बट जो तुम चैकिंग करोगे सारे दे बैगां दे विच आ किताबां निकलणगियां और एक बच्चा इन्नियां किताबां लैके स्कूल नहीं पहुंचूगा ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5000 ਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ सिर्फ लुट का काम हो रहा है और मटीरियल मैं थोड़ा दिखाता बॉलीवुड एक्टरां की जनरल नॉलेज दी जा रही है। हुण जिहे जिहा बच्चा जे मैं पूछा कि आ एक्ट्रेस है तो जाके यूट्यूब ते सर्च भी वही एक्ट्रेस करूगा हुण ओहदे मानसिक तौर ते असर पऊगा कि मैं ये बनना है। हुण मैं थोड़े सामने दिखाया सी कि किंग खान कौन है, नेहा धूपिया कौन है, प्रियंका चोपड़ा कौन है। हुण ये विषय जानकारी दे रहे हैं ना कि उन्होंने बाकी जिहड़े APJ अब्दुल कलाम बारे दस्या जावे साइंसदानां बारे दस्या जावे। अपने पंजाब च शायद ही हुण कोई साइंटिस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸੈੱਟ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਟੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕ ਵਾਈ TV।